with this lesson different type of life cycles. Okay, so these are all the list of topics we are going to discuss. The one is algae, bryophytes, dendrophytes, gymnosperm and angiosperm, and finally the life cycles and alteration of generation. ஓகே, ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி லெசன்ல ஓகே அதில் நம்ம படிக்கும்போது பிளான் கிங்டம் பற்றி படிக்கும்போது தே ஹாவ் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். பிகாஸ் தி பிளான்ஸ் லைஃப் சைக்கிள் கன்சிஸ்ட் gametophyte and sporophyte. So there are two stages of life cycle. ஸோ அதை நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதை நம்ம இந்த லெசனில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே ரைட். ஸோ இந்த கிங்டம் பிளான்ட் கிங்டம் அப்படின்றதுல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கே, பிரையோஃபைட், டெடோஃபைட், ஜிம்னோஸ்போம், ஆஞ்சியோஸ்போம்ஸ் அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ we are going to start this lesson with some basic classification systems. So the classification system is very important for understanding the characteristic features of plants. ஏன்னா ஒரு ஆர்கானிசம் நம்ம ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா we have to choose certain characteristic features. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிளாசிஃபிகேஷனை கொடுக்க முடியும். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் which is called artificial classification system. Okay, so the artificial classification system which is given by Linnaeus. Okay, so this is the artificial classification system. In this classification, and what are the characteristic features he was to அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். Okay, the earliest system of classification used only gross, superficial, morphological characters. So what are all the morphological characters? The characters which are easily observable. Okay, நம்ம கண்ணில் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு பிளான்ட்னுடைய லீஃப் தெரியுது, அதனுடைய ஃப்ளவர்ஸ் தெரியுது, அதனுடைய ஸ்டெம் தெரியுது, இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஹேபிட், அது வாழக்கூடிய இடம், கலர், நம்பர் அண்ட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் தி லீவ்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ். பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் Linnaeus classified the organisms, and they were based on mainly on vegetative character. See, the vegetative character is nothing but the stem, leaf. These are all the vegetative characters. And he also choose one of the male reproductive structure, that is andrecium. Okay, so ipo idha content, idha basic information we have here. So how a question setter can raise the question from this content? முதல்ல இந்த இடத்துல கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்றது ஏன் எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து வந்து லினியேஷனுடைய கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் நேம் என்ன, ஐ மீன் அதர்வைஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் விச் இஸ் கிவன் பை அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இது செகண்ட் டைப். தேர்ட் டைப் வந்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேரக்டர்ஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் டேக்கன் பை தி லினேயஸ் டு கிளாசிஃபைங் தி ஆர்கானிசம் அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்படி கேட்கும்போது வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் and sexual character. Here the sexual, one of the sexual character is andrecium. Okay, now in the இடத்துல you should note down some sentences also. These sentences may be become a statement based question. Okay, look at this sentence. Artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. இது வந்து as same as, right? It is a correct one. This is the true. Okay, so இங்க என்ன நடந்திருக்கோ அது அப்படியே சொல்லியிருப்பாங்க. But we can expect a question, which of the following statement is incorrect regarding classifications அப்படின்னு கொடுக்கும்போது Linnaeus classification or artificial classification system gave equal weightage only, இது இப்படி கேட்கலாம், it gave weightage to vegetative characters only or sexual characters only. They use the word only. Okay, so whenever you encounter the extreme words like only, okay, so இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வந்து இங்க வரும்போது நீங்க ரொம்ப கவனமா அதை கையாளணும். எங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒன்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஏன் அந்த இடத்துல ஒன்லின்னு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ அங்கே ஏதாவது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கான்னு நீங்கள் யோசிக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது இங்கே இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாறிடும். ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் கேவ் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் டு வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் செக்ஷுவல் கேரக்டரிஸ்டிக். ஓகே ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா natural classification system. Okay, so the second system of classification is given by Bentham and Hooker, the two scientists, botanists, who provide this classification system
based on the very important characters. So இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து பெரிய அளவில் யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டமாக இருக்கு, நேச்சுரல் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம். ஓகே, இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நேச்சுரல் அஃபினிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். இங்கே பாருங்க, not here the external features taken, but it is not only external features but also internal features also taken. So what are all the internal structures or internal characteristics chosen by George Bentham and Joseph Dalton Hooker in their classification system? Look at these sentences. Okay, here they used internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry. So we can expect a question: which of the following internal features are used for classifying the organisms in natural classification system? We can expect a question like this, and we can also have options like ultrastructure, anatomy, embryology, all the above. So we can expect a question like this. So you need to know what are all the internal features used by Bentham and Hooker for their classification, right? So we can expect a question like this. So you need to know that internal features: ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry. Okay, so this such classification of flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. Okay, the name of the scientist, okay, and the name of the botanist, otherwise naturalist, who are all the names are mentioned in your NCERT. You need to know, and you have to prepare a separate list or separate notes for that. You know, every year you easily figured out two to five questions maximum. 5 question கேட்டிருக்கலாம், பட் குறைந்தபட்சம் ஒரு 2 கொஸ்டினாவது கேட்பாங்க. So whenever you encounter the name of the scientist, you have to follow certain notes making rules. So என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, first of all you need to know the name of the scientist and their contribution. So what are all the contributions they do, and what is the experiment, what are all the experiments they done, and what are all the organisms and apparatus they used for their experiment. இந்த மாதிரியான பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கேதர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பட் இந்த இடத்துல மேபி ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரிலேட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம்? ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டினை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஆர்டிஃபிஷியல் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆப்போசிட்ல பெந்தம் அண்ட் ஹூக்கர்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு இல்லையா? நேச்சுரல் கிளாசிஃபிகேஷன் தான் அவங்க கொடுத்தது, ஆர்டிஃபிஷியல் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் கொடுத்தது லினேஸ். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேரியஸ் ஆங்கிள்லையும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ here we conclude 2 type of classification system, and the third one is phylogenetic classification system. See, phylogenetic means it is based on evolutionary relationship. So இப்போ ஒரு சில ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு, அந்த ஆர்கானிசம்ஸ்னுடைய ancestral கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸோட எப்படி வேரி ஆகுது, இல்லை எங்கெல்லாம் வந்து அது ஒத்து போகுது அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் phylogenetic classification system. So we can expect again a match type of question, or which of the following classification system is based on evolutionary relationship between the various organisms. We can expect question like this. Okay, so you need to know these are all the points. Okay, ஸோ இந்த இடத்துல நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க. எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ் பண்ணி கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் எது அப்படின்னா phylogenetic கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் அசியூம்ஸ் தட் ஆர்கானிசம் பிலாங்ஸ் டு தி சேம் டாக்ஸா, ஹேவ் எ காமன் ஆன்செஸ்டர். ஓகே, நவ் இதை தாண்டி இன்னைக்கு நம்ம நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து we have technologically we are available, நிறைய சோர்சஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்படி பார்க்கும்போது நியூமரஸ் கேரக்டர்ஸை வந்து நம்ம வந்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு தனி சோர்ஸ் ரெடி பண்ண வேண்டியது இருக்கு. பட் இப்போ நம்ம அதை எல்லாத்தையுமே ஒரு கோட்ஸ் மாதிரி இல்லை சில நியூமரிக்கல் நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். தட் இஸ் நியூமரிக்கல் taxonomy, which is now easily carried out using computers. See, numerical taxonomy is based on computers. Okay, so computers la nam easy ah vandu characters vandu store panna mudiyum.
Okay, so different codes are used பண்ணி okay அதான் கொடுத்திருப்பாங்க. Numbers codes are assigned to all the characters and the data are then processed. So in this way of each character is given equal importance. See, the important term is equal importance, and at the same time 100 of characters can be considered. So numerical taxonomy is the newest idea, okay, the new idea and the new classification system which is using computers, okay, as the data centers, okay, or particular organism plants characteristic features நீங்க இந்த டேட்டா வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். Okay, that is numerical taxonomy. And the last one is last two actually, that is the cytotaxonomy. Cyto means it is all about cytological information now. Okay, so what are all the cytological informations are used here? Chromosome number, structure, and the behavior. So based on these three information, we can provide a classification system, that is cytotaxonomy. Cyto means cytological information. And the last one is chemotaxonomy. It is truly based on the chemical constituents of the plant. Okay, so because sometimes the plants have a similar characteristics, but we cannot differentiate them based on the morphological characters or anatomical character. The time the classification is very difficult. So to overcome this issue, the scientist who used the chemical constituent of that particular plant, then the chemical constituent, when you revealed, when you depict these chemical constituent, then it is easy to classifying the organisms. Okay, so to resolve confusions, chemotaxonomy, one of the very important classification system to classifying the organisms. And at the end of this topic, we discussed various classification systems and their characteristic features. And okay, and finally வந்து நம்ம வந்து ஒரு three different taxonomical terminology படிச்சிருக்கோம். Numerical taxonomy, cytotaxonomy, chemotaxonomy. Okay, chemotaxonomy, it is uses chemical constituent of the plant. Cytotaxonomy, it is all about cytological information of the cell, a plant. And the numerical taxonomy, it is using computers. Okay, so it's all about the classification system, the introduction to this lesson. Okay, right, once again I will repeat. Okay, the first classification system is artificial classification system, which is given by Linnaeus based on vegetative and sexual characters. And the next category, next classification system is natural classification system based on the internal and external features. The internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry. The system is given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. And third one is phylogenetic classification system. It is truly based on evolutionary relationship. Okay, and the numerical taxonomy, it is using computers and the characters used as a number and codes. And finally the cytotaxonomy and chemotaxonomy. I hope you people are understood the topics and the content we discussed here. And if anybody have any doubt, please ask me. So what is ultrastructure, sir? Ultra structure is nothing but the entire cell structure. Okay, then phytochemistry, sir. Phytochemistry means the every plants they constitute by the chemicals, right? Sometimes they are also Yes, sir. having some secondary metabolites. For example, tannins, resins, alkaloid, terpenes. So these are all the chemical substances, and these chemical substances are very very important. So they are not utilized by the plants, but they are produced by the byproduct of certain metabolic activities. So these metabolic activities are simultaneously takes place, and they also produce some chemical substances. And these chemical substances will give an idea about the plants particular. So what kind of chemicals the particular plants can produce through a particular metabolic activity. So it's all about the chemical substances which is present in the plant. So that is phytochemistry. So the another term, phytopharmacognosy, that is it deals about the plants genetic, I mean இப்படி எடுத்துக்கலாம், medicinal plants அதனுடைய characters பத்தி சொல்றது தான் phytopharmacognosy. That is not mentioned here, but I'm telling the phytochemistry ன்னு சொல்லும்போது அந்த டேர்ம் உங்களுக்கு நான் சப்போஸ் நீங்களுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Okay. Okay, any other doubt? Sir, embryology.
Embryology. Very good. See, when any reproduction, okay, any type of sexual reproduction, okay, especially sexual reproduction, the syngamy, okay. After syngamy, the zygote is developed, and zygote is developed into embryo. So embryo, when it is divided and it is gives rise to organ and organ system. Okay, so it's all about embryonic development, how embryonic structures gives rise to shoot and root system. Okay, Okay, sir. right. Where the doubt? Sir, you told one term, no, sir, that is phytopharma, like I will write. something. Like, Just a minute. can you write that? Yeah, yeah, yeah. உங்களது பில் ரெடி ஆயிடுச்சு அது முடிஞ்சிட்ட கொஞ்சம் Okay, shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. So now we are going to discuss algae. Okay, so the first plant group. See, there is a strategy. Okay, in my point of view. Okay, I used to say there is a strategies used. I used to teach my students. So whenever you are dealing plant anatomy, it's required a separate strategy, preparation strategy. Okay, I will tell you this. Okay. See, in plant like algae, there are some group of algae. Okay, we are going to discuss three different group of algae, and every group of algae they have the generalized characters. Among the generalized characters, they have some specific characters also. And நம்ம அதை படிக்கும்போது எப்படி அதை பார்க்கணும்னா ஒவ்வொரு ஆல்கே குரூப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜென்ரலைஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் எடுத்து அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு ஆல்கே குரூப் இன்னொரு ஆல்கே குரூப்போட ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல எப்படி அது வேரி ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் நான் இப்போ என்னென்னு சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எந்த ஆல்கே பத்தி படிக்கும் போதும் யூ ஷுட் நோ தட் ஹேபிட், எங்க அது வளருது. ஓகே, அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இந்த இடத்துல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா அதனுடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் பாடி ஃபார்ம். ஓகே, அண்ட் தேர்ட் ஒன் அதனுடைய ரீப்ரொடக்ஷன். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, வாட் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ். சி, இப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது there are two types, asexual reproduction and the sexual reproduction. And here the asexual reproduction carried by spores. Okay, and sexual reproduction by gametes. So இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணோம். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபோர்த் ஒன். ஓகே, ஃபோர்த் கேரக்டர் வந்து எஸ்பெஷலி பிக்மெண்ட்ஸ். See, these are all plants, right? So lower level plantன்றதால டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த பிக்மெண்ட்ஸ்னுடைய நேம்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோர்ட் ஃபுட் ஃபார்ம். என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார்ம்ல வந்து ஃபுட் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு. அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். See, these are all the 6 important characters. இது எல்லா ஆல்கே குரூப்லையும் பார்க்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரோஃபைசியே, ரோடோஃபைசியே, ஓகே, ஃபேயோஃபைசியே, இந்த மாதிரி ஒரு 3 டைப் ஆஃப் 3 கிளாஸஸ் ஆகுது, குரூப் ஆஃப் ஆல்கேஸ் ஆகுது. ஸோ அதை பற்றி படிக்கும்போது இந்த எல்லா கேரக்டரும் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி. எஸ் Sir, algae are known as thallophytes, no, sir? Yes.
see the body is called thalloid thallus அதான் அதனால அதுனா thalophytes அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, இதுதான் actually they are collectively known as இது சொல்லுவாங்க cryptogames அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் நம்ம cryptogames அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay. So can you write it on the boards? இதுப்பா cryptogames Spelling, sir. Okay. Cryptogames. Flowering plants. Okay, let me start with some generalized characters. Okay, so algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic, and largely aquatic. The term largely is very important because algae you used to see. ஓகே, இனி நிறைய இடத்துல எங்கே பார்க்கலாம்னா ரொம்ப எங்கெல்லாம் வந்து ஒரு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் வாட்டர் கண்டென்ட் எங்கே இருக்கோ அங்கே நீங்கள் அதிகமான ஆல்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா பாசிகளை நீங்கள் பார்க்கணும். They occur in a variety of other habitats even. For example, moist stones, soils, wood, இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? And some of them also occurs in association with fungi. So this is lichen. So we already discussed under biological classifications. So some fungi have association with the algae. So they are lichens. And some algae, they have association with animals also, like sloth bear. So this is one of the very important example. We can expect a question. So the algae, which of the following animal have association with algae? Very simple question we can get. Okay, so you need to know the answer is sloth bear. And second one, the form and size of algae is highly. Yes. Sir, but in some books they have mentioned polar bears. Yes, of course. அது ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இந்த சம் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது now we are dealing NCERTs, right? So நீங்க வேரியஸ் புக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையும் அவங்க ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் அந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம். பட் த ஜென்ரலைஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆல் இண்டியா லெவல் ஒரு எக்ஸாம் எழுதும்போது சிபிஎஸ்சியினுடைய ஒரு பேட்டர்ன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது இங்கே என்சிஆர்டி புக்ஸ் நம்ம இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் நோ, யூ கேன் லேர்ன் தோஸ் நேம்ஸ், இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, பட் எனக்கு என்னன்னா நான் உங்களுக்கு ரொம்ப கவனமாக இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஓகே, வாட் எவர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் தேர் இன் என்சிஆர்டி, யூ ஹாவ் டு தரோ இட். அது எல்லாத்தையும் நான் நல்லா படிச்சிட்டேன் சார், எனக்கு அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது, நீங்கள் எந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாலும் நான் ஈஸியாக நான் வச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னவங்க மட்டும் நீங்கள் அதில் எக்ஸாம்பிள் போகலாம். அதுவும் நீங்கள் வந்து அப்படி படிக்கும்போது அது எப்படி அது யூஸ் ஆகுன்னு கூட சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் என்டிஏல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் செட்டர் எடுப்பாங்கன்னு எந்த நிச்சயமும் கிடையாது. புரியுதா? அதனால என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் இஸ் குட் இனஃப். ஓகே. The form and size of algae is highly variable. ஏன்னா அதனுடைய சைஸ் நான் சொன்ன அந்த ஹேபிடேட் பற்றி இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க, ஹேபிடேட் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பாடி பற்றி பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலனியல் ஃபார்மில் இருக்கிறது வந்து வால்வாக்ஸ். ஓகே, ஸோ இது ஒரு கொஸ்டினாகவும் கேட்கலாம். காலனியல் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆல்கே இது வால்வாக்ஸ். அதே மாதிரி ஃபிலமெண்டஸ் ஃபார்ம் அப்படின்றது இலோத்ரிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பைரோகைரா. ஓகே, ஃபிலமெண்டஸ் ஃபார்மில் இருக்கிறது இலோத்ரிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பைரோகைரா. அண்ட் ஃபியூ ஆஃப் தி மெரைன் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெல்ப்ஸ் அண்ட் they also form massive plant bodies. ஓகே, கெல்ப்ஸ்ன்றது நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சீஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 மீட்டர், ஓகே, 100 ஃபீட் கூட வளரக்கூடிய பிளான்ஸ் இது. ஓகே, தே ஆர் மெரைன் ஃபார்ம். ஓகே, மெரைன் ஃபார்மில் கெல்ப்ஸ் அண்ட் இலோத்ரிக் ஸ்பைரோகைரா அப்படின்றது வந்து தே ஆர் ஃபிலமெண்டஸ் ஃபார்ம் அண்ட் காலனி ஃபார்ம் வந்து வால்வாக்ஸ். ஸோ ஹியர் தெர் இஸ் எ கிளியர் கிளாசிஃபிகேஷன். ஓகே, ஸோ இது உங்களுக்கு கொஸ்டினாக கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக இதை நோட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஓகே, right. So the algae reproduce by vegetative, sexual and asexual method. நான் சொன்ன மாதிரி அடுத்து ரீப்ரொடக்ஷன் வந்துச்சு. ஓகே, ஏசெக்சுவல் நடக்கும், வெஜிடேட்டிவ் நடக்கும், செக்சுவல் நடக்கும். இங்கே வெஜிடேட்டிவ் அப்படின்றது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மூலமாக நடக்கும். ஐ ஆல்ரெடி சேட் ரைட், சம் ஸ்பைரோகைரா பற்றி நம்ம பேசும்போது இட் ஹேஸ் செல்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்பைரோகைரா என்ன ஆகும்னா whenever there is a point, இது மட்டும் டிட்டாச் ஆகி விழும்போது அது ஃப்ராக்மெண்ட். ஓகே, அது வந்து அப்புறம் அது சூட்டபிள் சப்ஸ்டேட்டமில் விழும்போது it gives rise to new plant. Okay, so அதை நம்ம fragmentation சொல்றோம். Each fragments develop into a thallus. Okay,
So asexual reproduction is by production of different types of spores. Sir, Oh. sir, what is the difference between thalloid and thallus, sir? ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, அது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து கலெக்டிவாக சொல்லும்போது ஒரு ப்ளூரல் ஃபார்மில் சொல்லும்போது டாலாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். Sir, what is thalloid, sir? Thalloid, no. Thalloid is nothing but the plant body. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹையர் லெவல் பிளான்ஸ், you can differentiate the plant body into leaves, stem, root அப்படி நீங்க differentiate பண்ணலாம், கரெக்டா? Yes, yes, sir, yes, sir. But in lower organisms like algae, you cannot differentiate the plant body like that. So that's why it is collectively known as thallus or thalloid. Okay, sir. Okay, right. See here the asexual reproduction by production of different type of spores. So the common spores are zoospores. நம்ம இந்த ஜூஸ்போர்ஸ் பற்றி லாஸ்ட் லெசன்ல படிச்சிருப்போம். பட் இங்கேயும் நீங்கள் ஜூஸ்போர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். எப்பவுமே இந்த ஜூஸ்போர்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are motile because they are made up of flagella. ஓகே, அண்ட் இந்த ஜூஸ்போர்ஸ்லேருந்து நியூ பிளான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ ஃபியூஷன் ஆஃப் டூ கேமெட்ஸ். ஓகே, ஃபியூஷன் ஆஃப் டூ கேமெட்ஸ். ஓகே, ஸோ அது வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், வேறு எதுவும் கிடையாது. சில நேரங்களில் அந்த கேமெட்ஸ் வந்து ஃப்ளாஜலேட்டடாக இருக்கலாம். ஓகே, அண்ட் ஐ மீன் ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஜூஸ்போர்ஸ் மட்டும் ஃப்ளாஜெல்லா கிடையாது. ஈவன் செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் கேமெட்ஸ் ஆல்சோ ஹேவ் ஃப்ளாஜெல்லா. ஓகே, அண்ட் சிமிலர் இன் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக இருக்கக்கூடிய அந்த கேமெட்ஸ் வந்து seen in யூலாட்ரிக்ஸ். இது கொஸ்டினாக கேட்பாங்க, எந்த ஆல்கேல ஏசெக்சுவல் கேமெட்ஸ் வந்து சிமிலர் சைஸாக இருக்கும், அதே மாதிரி ஃப்ளாஜலேட்டடாக இருக்கும்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து யூலாட்ரிக்ஸ். அதே மாதிரி நான் ஃப்ளாஜலேட்டட் பட் தே ஆர் சிமிலர் இன் சைஸ், அது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்பைரோகைரா. ஸோ அப்போ இங்கே கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா யூலோத்ரிக்ஸ் இஸ் ஃப்ளாஜலேட்டட் சிமிலர் சைஸ் and Spirogyra non-flagellated but the gametes are similar in size. Okay, so it's also called isogamous. So isogametes அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த gametesக்கு பேர் வந்து isogametes. Iso means same. Iso means same. Okay, so both male and female gametes are similar in structure and size, so that's why they are called isogametes. When the fusion of two gametes different in size, as in species of Eudorina, is termed as an isogamous. So another example is very important. Isogamous la neenga rendu example paakring, one is Elothrix, another one is Spirogyra. Second வந்து பாத்தீங்கன்னா Eudori, அதாவது இது anisogamousல Eudorina paakring. So fusion between one large, okay, non-motile, okay, one large non-motile அப்படின்றது நீங்க பாப்பீங்க. That is actually female gamete. But the male gametes are smaller and they are motile. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், மேல் gametes has to be motile because they are going to reach respective female gametes. அதனால தான் அது மொட்டைலாவே இருக்கும் மேக்ஸிமம். ஓகே, ஸோ அதனால மேல் gametes are always smaller and they are motile, but female gametes are larger and they are non-motile or static. So here these kind of gametes, okay, நம்ம என்ன சொல்றோம்னா oogamous எக்ஸாம்பிள் ஆகும். oogamous which is seen in Volvox and Fucus. So question எப்படி கேட்பாங்கன்னா oogamous அப்படின்ற அந்த டைப் ஆஃப் gametes எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ல இருக்குன்னு கேட்கலாம். Volvox and Fucus. ஓகே, அட் த சேம் டைம் anisogamous இது வந்து ஒரு மேட்ச் டைப்பா கேட்கலாம்ப்பா. இப்படி யோசிச்சு இப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்க, ஐசோகேமஸ் இப்படி எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல ரெண்டு நேம் வேணும் வச்சுக்கோங்க. Elothrix ஒன்று, இன்னொன்று வந்து Spirogyra. Another one is Spirogyra. அதே மாதிரி anisogamous இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து மறந்துடவே கூடாது. ஓகே, Eudorina. And third one is oogamous. Oogamous is called Volvox and Fucus. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, so here we have some diagrams, respective plant diagram. Okay, so these are all the different groups, three group of
algae. One is green algae, brown algae, red algae, and we also have examples. இது நம்ம கொஞ்சம் later partல வரலாம் இதை. Now we are going to discuss some economic importance of algae. So algae are useful to man in a variety of ways. So இதில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம். First வந்து at least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae, okay, through photosynthesis. So this is very very important. ஏன்னா கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இதனுடைய ஒவ்வொரு important characteristic feature economic importance கொஸ்டினா கேட்கலாம். Okay, and next one is they are of paramount importance as primary producers and enrich energy rich compounds. Okay, next one, the many species of Porphyra, Laminaria, Sargassum. Okay, the name of these algae are Porphyra, Laminaria, Sargassum. Are among the 70 species of marine algae uses as food. So இங்க வந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஃபுட்டா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆல்கேஸ் என்னன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் அ மினிட் அதை அப்படியே படிச்சுட்டே இருங்க. Okay, so next one is some of the marine brown and red algae. Okay, some of the marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, and these are all the substances can hold the water. Okay, so water holding substances are called hydrocolloids. There are two examples. Okay, there are two hydrocolloids are given here. One is algin, another one is carrageen. Aragine in that algin is taken, I mean it is derived from brown algae, and carrageen from red algae. Okay, so these are used commercially in many purpose. Okay, so this is one of the very important economic important actually. Okay, so algin is from brown algae, carrageen from red algae. They are water holding substances like hydrocolloids. And the next important substance is agar. So one of the commercial products obtained from Gelidium. Okay, note down the name of the algae, right? Gelidium gracilaria. So these are all the algae used agar obtaining. Okay, so used to grow microbes. So the purpose of agar is used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. So we can expect a question: which of the following substance or product from algae which are used to grow microbes and to prepare ice creams and jellies அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அதனால இது கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. And next one is chlorella A. A unicellular algae rich in proteins is used as a food supplement even by space travelers. Okay, and the classes are there: Chlorophyceae, Phaeophyceae, and Rhodophyceae. And now I will give you 2 minutes and note down all these names and their respective products. Okay, so I will ask some questions.
Students are you study? Are you hear me? Hello? Yes, sir. Okay. So the next one is chlorophyll. Chlorophyll. Yes. So this is also commonly called green algae. Okay. So the plant body may be unicellular, colonial, and filamentous form of algae are under Chlorophyceae. Okay. So why they are called green algae? Because they have a pigments like chlorophyll A and B. So these are all chlorophyll A and chlorophyll B pigments. Okay. The pigments are located in definite chloroplasts. We know the chloroplasts are the very important green pigment contains structures. Okay, they are double membrane structures. They are only present in plants, right? So இதை பத்தி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. So chloroplasts are in different types, I mean different shapes also. Discoid, plate-like, reticulate, cup shape, spiral, ribbon shape. இப்படி different shapesல வந்து chloroplast இருக்கும். Most of the members have one or more storage bodies. This is very important. I mentioned here. Okay, இதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த generalized character சொல்லும்போது இங்க சொல்லியிருந்தேன் ஸ்போர்ஸ் பார்த்துட்டோம் அண்ட் பிக்மெண்ட்ஸுடைய நேம்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஸ்டோர்ட் ஃபுட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தேன். ஓகே, ஒவ்வொரு ஆல்கேலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபுட் வந்து ஸ்டோர் ஆகும், சில ஃபார்மில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அது வந்து பைரினைட்ஸ். நோ டவுன் த நேம் இஸ் பைரினைட். ஓகே, இட் இஸ் அ ஸ்டோரேஜ் பாடிஸ். They are located in the chloroplast, and these pyrenites contain protein besides starch. Okay, so இது ரொம்ப important. Right, next one, some algae may store food in the form of oil droplets. So this is very important. So which of the following group or class of algae they can store the food in the form of oil droplet? Chlorophyceae. And green algae usually have a rigid cell wall of an inner layer of cellulose and outer layer of pectose. This is another very unique character of Chlorophyceae. So the Chlorophyceae algae or green algae, they have a rigid cell wall, and their cell wall, the inner layer made up of cellulose and outer layer of pectose. Okay, right. So these are all the very important points you need to know about Chlorophyceae. And the next one is vegetative characters. Okay, or vegetative reproduction. Again, the fragmentation. See, fragmentation is common in Phaeophyceae. The fragmentation is there. Okay, இங்கேயும் வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நடக்கும். ரோடோஃபைசியும் இதே மாதிரி தான். எல்லா இடத்துலையுமே வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது காமனாக இருக்கும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் டீட்டெயிலாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ரொம்ப தெளிவாக தான் இருக்கும். அதாவது ஆல் 3 algae are reproduced by vegetative fragmentation. Okay, அது வந்து காமன். ஸோ அப்போ வந்து which of the following characters is common among the algae group அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா vegetative reproduction. Okay, right. And next one is asexual reproduction by flagellated zoospores. So இங்க வந்து they are produced in zoosporangia. See, whenever the word zoospores, they are flagellated. Don't forget. Okay. Then the sexual reproduction is considerable variation in type of and formation of sex cells, because we already seen, right, isogamous, anisogamous, oogamous. So different type of green algae have a different type of gametes. Okay, sex cells. Some are having isogamous. We saw Elothrix and Spirogyra, they are isogamous. Okay, and anisogamous, oogamous. இப்படி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து Chlamydomonas, Volvox, Chara. These are all the different type of green algae. So we can expect a question, which of the following is not a green algae? அப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். Which of the following is not a green algae? அப்படியும் நீங்க ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Chlamydomonas, Volvox, Elothrix, Spirogyra, and Chara. All these 5 are Chlorophycean algae. Okay, or green algae. Right? ஸோ நான் சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாமே இங்கே வந்திருக்கும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் பார்த்தோம் அதனுடைய பாடி ஃபார்ம், அது யூனிசெல்லுலராக இருக்கும், கொலனியல் ஆர் ஃபிலமெண்டஸ் ஃபார்மாக இருக்கும் படித்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பிக்மெண்ட்ஸ் குளோரோஃபில் ஏ, குளோரோஃபில் பி, அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ஸ்டோர் ஃபார்ம் அப்படின்றது பைரினைட்ஸ். ஹியர் த இது தே ஸ்டோர் த ஃபுட். அண்ட் ஆயில் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து சில ஆல்கேஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அண்ட் தே ஆர் ஆல் மேட் அப் ஆஃப் செல் வால் which is composed by cellulose and the outer layer is pectose.
இங்க வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மூலமா நடக்கும். ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ஃபிளாஜிலேட்டட் ஜூஸ் போர்ஸால நடக்கும். அண்ட் ஃபைனலி இந்த இடத்துல செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸோட முடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் வி கம்ப்ளீட் தி குளோரோஃபைசியே. சார் இதுலேருந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா இப்படி யோசிச்சு பாருங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆல்கே ஹாவ் அ ஸ்டோரேஜ் பாடிஸ் பைரனாய்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இல்லை பைரனாய்ட்ஸில் என்ன ஃபுட் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு கேட்கலாம். ஓகே, இல்லைனா இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேரக்டர்ஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட் ரிகார்டிங் குளோரோஃபைசியே. ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேரக்டர்ஸ் ஆர் கரெக்ட் ரிகார்டிங் இப்படியும் கேட்கலாங்க. ஓகே, ஸோ எல்லா விதமான கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் என்னன்றது நான் சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி இப்படி கேட்கலாம். கிரீன் ஆல்கே எந்த ஒரு ஆல்கேல வந்து இன்னர் லேயர் வந்து செல்லுலோஸ், அவுட்டர் லேயர்ல பெக்டோஸா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து Phaeophyceae. The member of Phaeophyceae or brown algae are found primarily in marine habitats. ஸோ நான் இது நேம் இட் செல் அது நம்ம ப்ரௌன் அப்படின்னு சொல்லும்போது மெரைன் ஹேபிட்டேட்ஸ் மறக்கக்கூடாது. இது நம்ம இங்கே பார்க்கும்போது இது மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். க்ரீன் ஆல்கே பர்டிகுலர்லி ஃப்ரெஷ் வாட்டரில். ஓகே, ப்ரௌன் ஆல்கே அப்படின்றது ப்ரைமர்லி இன் மெரைன் ஹேபிட். தே ஷோ கிரேட் வேரியேஷன் இன் சைஸ் அண்ட் ஃபார்ம். இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். அதனுடைய சைஸு, அதனுடைய ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இங்கே Phaeophyceனுடைய filamentous ஃபார்ம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா எக்டோகார்பஸ். கொஸ்டினாக கேட்கலாம். ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இப்படி கேட்கலாம். த எக்டோகார்பஸ் filamentous ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல்கே which belongs to அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ இட் இஸ் Phaeophyceae algae. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கெல்ப்ஸ் இங்கே வரும். ஓகே, இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் குளோரோஃபில் பார்த்தீங்கன்னா குளோரோஃபில் ஏ, சி, கரோட்டினாய்டு அண்ட் ஜாந்தோஃபில். சி இதில் நம்ம பார்க்கும்போது குளோரோஃபில் ஏபி மட்டும்தான் பார்த்தோம். ஓகே, பட் இங்கே ஏ இருக்கு, பட் சி இஸ் இங்கே இருக்கு, பட் அங்கே பி இல்லை. அதை தாண்டி கரோட்டினாய்டு, ஜாந்தோஃபில்ஸ் இதெல்லாமே இருக்குங்க. ஓகே, அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் ஷேட் வந்து மாறும். ஆலிவ் கிரீன் டு வேரியஸ் ஷேட்ஸில் இருக்கும். இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த ப்ரௌன் அந்த மாதிரியான கலரில் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இதில் இருக்கக்கூடிய xanthophyll pigment, ficoxanthin. Don't forget ficoxanthin is a xanthophyll pigment which is present in Phaeophyceae, which is responsible for brown color. Okay, right. So ficoxanthin மறந்துடாதீங்க. ficoxanthin it's a xanthophyll pigment. எங்க அதிகமா இருக்கும்னா Phaeophyceae. Okay, and next one is already நான் சொன்ன மாதிரி ஃபுட் இங்க எந்த ஃபார்ம்ல ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டா ஃபார்ம் ஆகுது. அதாவது லாமினேரியன் அண்ட் மேனிடால். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி கார்போஹைட்ரேட் ஃபார்ம். ஓகே, அண்ட் இங்கே வந்து செல்லுலோஸ் செல்வால் இருக்கும். இதில் வந்து அவுட் சைடு வந்து ஆல்ஜின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கோட். ஆனால் நீங்கள் இங்கே பார்க்கும்போது குளோரோஃபைசியில் அவுட் சைட் இன்னர் வாலில் செல்லுலோஸ் இருக்கும், அவுட்டர் வால் லேயரில் வந்து பெக்டோஸ் இருக்குன்னு படித்தோம். ஆனால் Phaeophyceae பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா அவுட் சைடு வந்து ஆல்ஜின் அப்படின்னு இருக்குன்னு படிச்சோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்தோம் ஆல்ஜின் அப்படின்றது வந்து ஒரு வாட்டர் ஹோல்டிங் சப்ஸ்டன்சஸாக இருக்குது, ஹைட்ரோகொலைட்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம படித்தோம். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the protoclast contains in addition to plastids a centrally located vacuole. ஸோ இந்த ஆல்கேல இது ஒரு யூனிக்கான கேரக்டர். இங்கே லார்ஜ் லொக்கேட்டட் வேக்யூல் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியஸ் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் இந்த பாடி நீங்கள் இந்த பிளான்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் பார்க்கும்போது they have different type of body part. Okay, yes சொல்லுங்க sir. What is meant by vacuole, sir? Vacuole. Okay, see, in a plant cell, okay, there is a endomembrane structure. Okay, there is a nucleus. Okay, and apart from nucleus there is a large membrane bound structure. This is vacuole. Okay, sir. Okay, sir. So the membrane is called tonoplasm. Okay. It is very important. It is regulate the osmolarity of cell. Okay. Yes, sir. Right. So the plant body is usually attached to substratum by hold fast and as a stalk and this type. Okay. So the leaf-like photosynthetic region வந்து நம்ம ஆர்கன் என்ன சொல்றோம்னா frond அப்படின்னு சொல்றோம். See in the structure நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். See, look at these brown algae. These three are the brown algae. Okay. Everywhere you can see hold fast, stiff, and the frond. So frond அப்படின்றது it's a leaf-like structure.
This is type, and this is the holdfast. Holdfast is the structure is going to fix the plant body with substratum. Substratum is nothing but the platform. Okay, right? Any doubts? See, here you have to compare the characteristics. That is very important. The comparative study will help you to answer some questions, some difficult questions. Okay, so எப்படி கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ அங்கே ஒரு கேரக்டர் ஜென்ரலாக நம்ம பார்த்துட்டோம். ஹேபிடேட் என்ன, அதனுடைய பிக்மெண்ட்ஸ் என்ன, அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோர்ட் ஃபார்ம் என்ன. ஓகே, இதெல்லாமே நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். ஒரு ஆல்கையோட இன்னொரு ஆல்கையோட கம்பேர் பண்ணணும். இப்போ அங்கே நம்ம பார்த்தோம் செல் வால்ல செல்லோஸ் இருக்கும், இன்னரில் அவுட்டரில் பெக்டோஸ் இருக்கும் படிச்சோம். ஃபேஃபைசியில் அவுட்டர் வால்ல ஆல்ஜின் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே பிளான்ட் பாடி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிடும். ஹோல்ட் ஃபாஸ்ட், ஸ்டைஃப், ஃப்ரண்ட் அப்படின்னு. ஓகே, புரியுதா? சார் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் பாருங்க. asexual reproduction in most brown algae is biflagellated zoospore. See, இதுவரை நம்ம flagellated தான் படிச்சோம். பட் இப்போ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா biflagellate. There are 2 flagellate and நம்பரோட மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இந்த ஜூஸ்போர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா பியூர் ஷேப்ல இருக்கும். பேரிக்கா, சாரி இது பேரிக்கா மாதிரி இல்லைனாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி. அண்ட் ஹேவ் 2 unequal lateral attached flagella. இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த flagella வந்து 2 unequal அப்படின்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 unequal கொடுத்துருக்காங்களா? that is very important. 2 unequal attached flagella. Okay, sexual reproduction maybe என்னென்ன ஃபார்ம்ல இருக்கலாம்? ஐசோகேமஸா இருக்கலாம், அனைசோகேமஸா இருக்கலாம், oogamous-ஆ இருக்கலாம். Union of gametes may take place in water or within the oogonium. Okay, oogonium அப்படின்றது நம்ம வந்து oogamous. அதே மாதிரி gametes என்ன ஷேப்ல இருக்கும்னா பைரிஃபார்ம் ஷேப்ல இருக்கும். பைரிஃபார்முக்கு இன்னொரு நேம் வந்து பியர் ஷேப். அண்ட் இங்கேயும் வந்து 2 lateral attached flagella ஃபார்ம் ஆகும். And in a common forms example கொடுத்திருப்பாங்க. Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum and Fucus. See, this lesson is one of the fact based lesson. நிறைய facts இருக்கும். இந்த facts எல்லாம் mug up பண்ண வேண்டியதுதான். ஓகே, ஏன்னா இப்போ இங்கேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். which of the following is not a pair of Asian கேட்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ கண்டிப்பா இந்த 3 ஆப்ஷனுக்கு இந்த இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நேம் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிளும் நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். If you says, we will continue with another one, rhodophysi. Sir, if normally if we take a plant, sir, majorly there will be only 4, maximum 4 pigments அந்த மாதிரி தான் இருக்குமா, இல்ல சில பிளான்ட்ஸ்ல மோர் தென் தட் இருக்கலாம், இல்லனா கம்மியா இருக்கலாம் சார்? இல்ல, இது மேக்ஸிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாவே மொத்தமே வந்து ஒரு 4 to 5 டைப்ஸ் தான். chlorophyll A, chlorophyll B and C, D also is there, and picoerythrin அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் carotenoid, xanthophyll. These are all the common. picoerythrin வந்து it is red blood cellsல இல்ல சார்? இல்ல, அது நம்ம வந்து எரித்ரோசைட்ஸ் பத்தி பேசிட்டேன். நான் வந்து இங்க சொல்றது வந்து அந்த ரெட் கலருக்கான அந்த நேம் அதை அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பைகோஎரித்ரின் அப்படின்றது அந்த ரெட் கலர் பிக்மெண்ட்டை குறிக்கிற நேம், ரெட் பிக்மெண்ட். அது வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் ரெட் blood cells சார்? இட்ஸ் a plant pigment. இது நீங்க பைகோஎரித்ரின் அப்படின்றது இட்ஸ் a plant pigment. ஓகே ஓகே சார். இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் தான் இப்போ மாறி மாறி இருக்கும். இதுல கலர் ஷேட்ஸ் ஆகும். இப்போ நீங்க நம்ம பிளான்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், லீஃப், ரூட், ஸ்டெம், ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் இதுல ஏதோ ஒரு கலர்ல தான் இருக்கும். ஓகே ஓகே சார். ஓகே ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் வந்து rhodophysi, the third class of algae. They are commonly called red algae because of the predominance of red pigment or picoerythrin. இது ஏன் ரெட் கலர்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, picoerythrin அதிகமா இருக்கிறதால. மெஜாரிட்டி ஆஃப் rhodophysi வந்து மெரைனா தான் இருக்கும்.
ஆனா நீங்க ப்ரௌன் ஆல்கே பிரைமர்லி மெரைன் கொடுத்துருப்பாங்க. மெஜாரிட்டி இந்த வேர்டு ரோடோஃபைசிக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஃபேயோஃபைசியே இஸ் ரெட் மெரைன் அப்படின்னா தப்பு. ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினாக கேட்கலாம். அண்ட் தே ஆர் கிரேட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபவுண்ட் இன் வார்மர் ஏரியாஸ். ஸோ அதிகமான டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடாது, அதிகமான கூலிங்கான இருக்கக்கூடாது, ஒரு வார்ம் ஓரளவுக்கு இருக்கணும், ஆப்டிமம் இருக்கும். அண்ட் தே அக்கர் இன் போத் lighted regions and close to the surface of water, and also at great depth in oceans where relatively little light penetrates. Okay, the red thalli of most of the red algae are multicellular. சொன்ன மாதிரி ரெட் ஆல்கேனுடைய அந்த தாலஸ் அப்படின்றது வந்து மல்டிசெல்லுலார். சம் ஆஃப் தெம் காம்ப்ளெக்ஸ் பாடி ஆர்கனைசேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாடியில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும், அதுதான் சொல்கிறாங்க. அண்ட் இங்கே ஃபுட் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரிடியன் ஸ்டார்ச்சாக வந்து ஸ்டோர் ஆகுது. நீங்கள் இந்த ஃபுட்டை மட்டும் காமனாக எடுத்துக்கிட்டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். குளோரோபிளாஸ்டில் வந்து ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபேயோஃபைசியில் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டா லேமினேரியான் மேனிட்டால் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரிடியன் ஸ்டார்ச் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு இதுலேயும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்க முடியும். இங்கே வந்து ஃப்ளோரிடியன் ஸ்டார்ச், அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேமினேரியான் மேனிட்டால், அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து and the last 2 points இங்க sexual reproduction வந்து oogamous. Okay, sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post fertilization development. இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. பாலிசைஃபோனியா, porphyra, gracilaria and geridium. See, gracilaria and geridium, they are used to produce agar, right? ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. Yes, sir. Right. So here we conclude. This is a very important table column. Here they are. Just a minute. Sorry, students. Important call. So that's okay. Sorry for interruption. Okay, right. So now the 3 classes of algae and their common name and their respective chlorophyll. See, they clearly mention chlorophyll A and B. Okay, for chlorophyll green algae, right? So on the food form on the starch, and in cell wall on the cellulose இருக்கும். அண்ட் இங்கே ஃப்ளாஜெல்லா நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 8, ஆனால் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும், எப்பிக்கலாக இருக்கும். எப்பிக்கல் அப்படின்றது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்? ஓகே, எப்பிக்கல் அப்படின்றது எப்படி எடுத்துக்கீங்க? ஓகே, ஸோ இது எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர், பிராக்கிஷ் வாட்டர், சால்ட் வாட்டர். ஸோ இந்த ரீஜனில் வந்து குளோரோஃபைசியா இருக்கும். ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, next one is Phaeophyceae. It is brown algae. Okay, so here the pigments are chlorophyll A, C, fucoxanthin, and food stored form on the mannitol and laminarian. இங்க வந்து செல்லுலோஸ் இருக்கும், பட் அதுக்கு மேல அவுட்டர் சைடில் ஆல்ஜின் இருக்கும் நம்ம படிச்சோம். பட் இங்க பிளாஜெல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2, but they are unequal. See, in Chlorophyceae they are equal, but in Phaeophyceae they are unequal. Okay, they are unequal.
And next one is Rhodophyceae. Rhodophyceae வந்து ரெட் ஆல்கே. ஸோ இது வந்து இங்க வந்து ஆப்ஷன் ஃபிளாஜெல்லா இங்கே ஃபிளாஜெல்லா இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து ரெட் ஆல்கே. ஸோ இங்கே குளோரோஃபில் A, D and phycoerythrin. See, in all three algae, commonly found pigment is A. So all are having chlorophyll A. அது அப்படியே ஈஸியாக நீங்கள் இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அந்த ஆல்ஃபபெட் ஆர்டர்ல வரும் A, B, C, D. ஸோ இந்த ஆர்டரில் கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. குளோரோஃபைசி A, B வந்து இருக்கும், ஃபேயோஃபைசியில் C, ரோடோஃபைசியில் D. அண்ட் நீங்கள் ஃபுட் ஃபார்ம் வந்து ஃப்ளோரிடியன் ஸ்டார்ச். அதே மாதிரி இந்த செல் வாலில் வந்து செல்லோஸ் இருக்கும், பெக்டின் இருக்கும், அண்ட் பாலிசல்ஃபேட் எஸ்டர்ஸ் இருக்கும். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம இதை அங்கே பார்க்கல, இந்த கண்டென்ட்ல நம்ம எங்கேயுமே பார்க்கல, பட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே செல்வால் பேஸ்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, அண்ட் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஆல்கே they have cellulose, pectin, polysulfate ester. See, instead of giving their classes, they will give you the name of the red algae. For example, Polysiphonia has cell wall deposed substance like pectin, polysulfate esters. Is it correct only? நீங்க instead of அந்த கிளாஸ் படிக்கிறதோட சேர்த்து அதனுடைய காமன் மெம்பர்ஸ் நேமும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, so these are all the important points about algae. Okay, so any doubts regarding algae and 3 classes of algae, அது எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் இங்கே டேபிள் காலமாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதை தாண்டி நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஓகேவா? ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். Any doubts? No, sir. No, sir. It's clear? Clearங்களா? Yes, sir. ஓகே, ரைட். இந்த வாரம் டெஸ்ட் எழுதலாமா இதில்? இந்த வாரம் மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் சண்டே. இந்த சண்டே இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் சண்டே. Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, அண்ட் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு 1 மந்த் நம்ம சிலபஸ் முடிக்கும் போது அந்த 4 வீக்ஸ்ல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண லெசன்ஸை கம்பைனாகவும் ஒரு டெஸ்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன். சரியா? ஓகே Yes, sir. that is very important actually. ஸோ அது உங்களை நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, let me talk about another another group of plants. They are called bryophytes. So here the bryophytes include various types. Okay, இதில் நம்ம first 2 பிரைமரியான டைப் பார்க்க போகிறோம். They are mosses, another one is liverworts. Okay, so these 2 type of bryophytes are found in moist shaded areas. For example, in hillsல, ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வளரும். அதே மாதிரி இந்த பிளான்ட் ஆர்கானிசம், ஓகே, பிளான்ட் கிங்டம்லேயே இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸில் பிளான்ட் ஆம்பிபியன்ஸ் அப்படின்னா அது நம்ம bryophytes தான் சொல்றோம். Bryophytes. Yes, so this is very important. Amphibians of the plant kingdom. Question கேட்கலாம், which are the following plants groups are called amphibians of plant kingdom? கேட்கலாமா? Yes, sir. ஸோ அதனால நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது எங்கெல்லாம் வளரும் அப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். they live in soil. பட் இருந்தாலும் அதுக்கு ஏன் நம்ம இது ஆம்பிபியன் சொல்றோம்னா, அதனுடைய லைஃப் சைக்கிள் எஸ்பெஷலி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ கேமெட் டிரான்ஸ்ஃபருக்கு வாட்டர் தேவை. ஸோ அந்த ஒரு கேரக்டரை இது வந்து பிளான்ட் ஆம்பிபியன்ஸ் நான் சொல்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன். ஓகே, அந்த டேம் ஹியூமிட் ஷேடட் லொக்கேட்டிஸ்ல இது நிறைய வளரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஈவன் சம்டைம்ஸ் பேர் ராக் சாயில் கூட இது வளரும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதனுடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி படிக்கலாம். ஓகே, the plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae. ஏன்னா நம்ம ஆல்கேல வந்து வெறும் ஒரு சின்ன பாடி ஸ்ட்ரக்சர், அது நம்ம டேலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இங்கேயும் டேலஸ் இருக்கும். பட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இங்க வந்து ஒரு அந்த டேலஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட லைக் ப்ரோஸ்டேட் எரெக்ட் இந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, சில நேரங்களில் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும், லீவ்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். பட் இதை நீங்கள் ஆல்கேல பார்க்கவே முடியாது. ஓகே, பட் இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they also have a multicellular unicellular rhizoids. Rhizoids are nothing but small root-like structures. Okay,
root-like structures, not true roots like the angiosperm has. They are root-like structures. Okay, so they lack true roots, stems, and leaves. Okay, there is no true leaf, stem, roots where we can see in angiosperms. அதில் இங்கே இருக்காது. ஆனால் the structure பார்த்தீங்கன்னா they look like a root, they look like a leaf, and they look like stem. அந்த மாதிரியான structures இருக்குமே தவிர they are not true leaf, true root, and true stem. Okay, right. So இப்போ next நம்ம இம்பார்ட்டன்டான ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பார்க்க போனா, what are the type of cells are there in their body? That is very important. There are two type of cells, right? One is haploid, another one is diploid. Haploid and diploid. See here, the haploids are N, diploids are 2N. Okay, so இங்க N அப்படின்னு சொல்லும்போது the entire the main plant body வந்து நம்ம bryophytesல haploid தான் இருக்கும். அந்த plant body haploid cells எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய கேமெட்ஸும் கண்டிப்பாக ஹேப்ளாய்ட்ஸாக தான் இருக்கும். அதனால இந்த கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் கேமெட்டோஃபைட். ஓகே, அண்ட் இதுலேயும் செக்ஸ் ஆர்கான்ஸ் இருக்கும். அந்த செக்ஸ் ஆர்கான்ஸ் வந்து தே ஆர் மல்டி செல்லுலார். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஸ்ட் ஆஃப் மல்டி செல்லுலார் தே வில் கிவ் யூ யூனிசெல்லுலார். அப்படி ஒரு யூனிசெல்லுலார்ன்ற ஒரு டேர்ம் கொடுத்தாங்கன்னா தட் இஸ் இன்கரெக்ட். த மேல் செக்ஸ் ஆர்கான் இஸ் கால்டு ஆந்த்ரிடியம். அண்ட் இது வந்து 2 ஃபிளாஜெல்லா இருக்கும். இதுல இருந்து anthrozoids sex cells form out. In female sex organ called archegonium. Archegonium is flask shaped and produces a single egg. ஒரே ஒரு single egg தான் இருக்கும். And anthrozoids are released into water. நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி, பிரையோஃபைட்ஸ்ல வந்து அந்த வாட்டர் பாடிஸ் எப்படி இருக்கோ, வாட்டர் பாடிஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அது வழியாக தான் கேமெட்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகி respective female gametes ஓட fuse ஆக முடியும். So that's why bryophytes are plant amphibians னு சொல்லியிருந்தேன். Okay, so these anthrozoids they reach archegonium and they are fused with egg. Okay, archegoniumல egg இருக்கும். Anthrozoids ன்றது anthridiumல இருந்து ஃபார்ம் ஆகும். Okay, when they are when the egg is fused by a anthrozoid it becomes a zygote. But இங்க நல்லா கவனிச்சு வச்சுக்கோங்களேன், ரெண்டு ஹேப்ளாய்ட் கேமெட். ஓகே, இப்போ கேமெட்ஸ் வந்து ரெண்டுமே மேல் கேமெட், ஃபீமேல் கேமெட், ரெண்டுமே என் தான், அதாவது ஹேப்ளாய்ட்ஸ். when they fuse together they are gives a diploid. அப்போ இங்க பிளான்ட்ஸ்ல எல்லா பிளான்ட்ஸ்லுமே அதனுடைய பிளான்ட் பாடி ஹேப்ளாய்டா இருந்தாலும் சரி, டிப்ளாய்டா இருந்தாலும் சரி, அதனுடைய ஜைகோட் எப்பவுமே டிப்ளாய்டா தான் இருக்கும். பட் இங்க பிளான்ட் பாடி வந்து ஹேப்ளாய்டுல, இப்போ ஜைகோட் வந்து 2N இருக்கு. அப்போ இந்த 2N அப்படின்றது அது மறுபடியும் என்ன மாறணும் இல்லையா? அப்போ இங்க என்ன டிவிஷன் நடக்கும்? மியாசிஸ். வெரி குட். ஸோ ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடக்கணும். ஹியர் த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஆர் reduced by half. So that's why it is called reduction division. Okay, right? So the produce multicellular body called a sporophyte. So இதுல இருந்து இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த கேமெட்ஸ்ல இருந்து ஃபியூஸ் ஆகி ஃபார்ம் ஆகுறது பேர் ஸ்போரோஃபைட். The sporophyte is not free living but they are attached to the photosynthetic gametophyte. அப்போ பிரையோஃபைட்ல எது ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா கேமெட்டோஃபைட். இது கொஸ்டினை கேட்கலாம். இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ல bryophytes sporophyte is the photosynthetic ன்னு கேட்டா incorrect because gametophyte is the photosynthetic and it derives nourishment from it. அதாவது ஸ்போரோஃபைட் வந்து கேமெட்டோஃபைட்ல இருந்து டெவலப் ஆயிருக்கும், அங்கிருந்து எனர்ஜி வந்து ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து some cells of the sporophyte undergoes reduction division. நான் சொன்ன மாதிரி மியோசிஸ் நடக்கும், மியோசிஸ், and they produce haploid spores. So these are all the haploid spores. இந்த spores மறுபடியும் germinate to produce gametophyte. So அப்படியே சைக்கிள் கண்டினியூ ஆகும். மறுபடியும் கேமெட்டோஃபைட்ல இருந்து ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகும், ஸ்போரோஃபைட் டெவலப் ஆகும், அந்த ஸ்போர்ஸ்ல இருந்து மறுபடியும் இப்படியே வந்து கண்டினியூஸா அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரையோஃபைட்ஸ் இன் ஜென்ரல் ஆர் லிட்டில் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ். பட் இங்க என்னென்ன எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தே ஆர் ப்ரொவைட் ஃபுட். ஓகே, ஃபார் இப்போ ஹெர்பேசியஸ் மேமல்ஸ் இருக்குல்ல, அப்புறம் பேர்ட்ஸ், அதர் அனிமல்ஸ், இதுக்கெல்லாமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட்டா வந்து பிரையோஃபைட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதுல ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்பாக்னம். Okay, sphagnum is a liverwort. So it's a இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஜென்ரல் நம்ம வந்து அது ஒரு
இங்கே நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணல, நம்ம அடுத்த எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஸ்பாக்னம் இஸ் அ மாஸ். இங்கே கொடுத்துட்டாங்க, இட்ஸ் அ மாஸ். இட்ஸ் ப்ரொவைட் ஹீட். ஸோ ஹீட் அப்படின்றது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னா ஒரு ஃபியூல். யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இது இஸ் யூஸ் டு பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் ஃபார் டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட். இப்போ லிவிங் மெட்டீரியலை வந்து நம்ம ஒரு கப்பலில் வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பாக்னம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதால அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அனுப்பலாம். அண்ட் மோசஸ் அலாங் வித் லைக்கன்ஸ் ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கானிசம் டு காலனைஸ் த ராக். இது கொஸ்டினாக கேட்பாங்க. லைக்கன்ஸ் எந்த பிளான்ட் ஆர்கானிசமோட அசோசியேஷன் வைத்து ஃபர்ஸ்ட் லைம் ராக்ஸ் வந்து மேலே வளர்ந்து அந்த ராக்ஸ் வந்து டீக்ரேட் பண்ணி அடுத்தடுத்த சாயில் ஃபார்மேஷன் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னு கொஸ்டின் கேட்டுடலாம். ஸோ மாசஸ் அலாங் வித் லைக்கன்ஸ் are the first organism to colonize rocks and hence are great economic importance. So அதனால என்ன ஆகும்னா they decompose rocks and making substrate suitable for growth of higher plants. ஏன்னா இதுல இருந்து தான் வந்து பிரையோஃபைட்ஸ், டெரோஃபைட், அப்புறம் ஜிம்னோஸ்போம், ஆஞ்சியோஸ்போம்ஸ் டெவலப் ஆயிருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி இது வந்து தே ஆல்சோ சம் மாசஸ் வந்து அப்படியே டென்ஸ் மேட் மாதிரி சாயில் இருக்கிறதால சாயில் வந்து இதாகாது, எரோஷன் அப்படின்றது நடக்காது. ஓகே, ஸோ நம்ம ரெண்டு டைப் பார்க்க போகிறோம் இதில். ஒன்று லிவர் வோர்ட், இன்னொன்று வந்து மாசஸ். ஸோ இதுவரையும் பார்த்த கேரக்டர்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா? எஸ் சார். வெரி குட். ஓகே, ரைட். ஸோ நம்ம ஜென்ரலைஸ்ட் கேரக்டர் தான் பார்த்துருக்கோம். நான் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ ரிப்பீட், த பிரையோஃபைட்ஸ் ஆர் தி very important plant organisms because they are the earliest organisms. So lower level plants நம்ம எக்ஸாம்பிள் mosses and liverworts ரெண்டா பிரிஞ்சிருக்கு. ரொம்ப டேம்ப் அண்ட் ரொம்ப மாய்ஸ்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வளரும். இங்கே நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து மார்கான்சியா, இது வந்து மார்கான்சியா. ஆக்சுவலி இட்ஸ் எ liverwort. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் சி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் பினேரியா. ஓகே, பினேரியா. அண்ட் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாக்னம். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம ஸ்பாக்னம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸ்பாக்னம் அப்படின்றது ஒரு மாஸ் அப்படின்னு படித்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்பாக்னம். ஸோ திஸ் தி மாஸ். ஓகே, பினேரியா இதுவும் மாஸ், ஸ்பாக்னம் இதுவும் மாஸ். ஓகே, மார்கான்சியா மட்டும் நம்ம இந்த இடத்துல லிவர்வோர்ட்ஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்துருக்கோம். திஸ் இஸ் தி மார்கான்சியா. These two are markansia. Right. இப்போ நம்ம liverworts பத்தி கொஞ்சம் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, so the characters which we discussed so far they are applicable here. அப்படியே தான் இருக்கும். ரொம்ப சாடி ஏரியால, ஓகே, ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல, மார்ஷி கிரவுண்ட்ல, டேம் சாயில்ல, அப்புறம் பார்க் ஆஃப் ட்ரீஸ், டீப் இன் தி வுட்ஸ், இங்கே தான் இது வளரும். ஸோ லிவர்வோர்ட்ஸ் வந்து அதனுடைய தாலாய்டு பாடியாக இருக்கும். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து மார்கான்சியா. ஏன்னா இங்கே நீங்கள் இந்த டயக்ராம் பார்த்தாவே தெரியும், இங்கே வந்து அதில் நிறைய வேரியேஷன்ஸே இருக்காது, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இருக்காது. அதுனா ஒரு சிம்பிள் ஒரு லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். பட் they are not having true roots, leaves and stems. The thallus dorsiventral and closely uppressed to substrate. ஸோ அது டேபே தரையோட படிஞ்சிருக்கும்ல, அதுதான் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஓகே, the leafy members have a tiny leaf appendages. பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்மால் ஸ்டெம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். பட் they are not two stems. ஓகே, ஸோ இந்த லிவர்வோர்ட்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் என்னன்னா, அதனுடைய ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஸ்ட்ரக்சர் ஜெம்மே அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. அந்த ஜெம்மைன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் மல்டி செல்லுலார் அண்ட் அது வந்து ஒரு ஏசெக்சுவல் பட்டு ஜெம்மே அப்படின்றது. இதுல இருந்து நிறைய இந்த ஜெம்மாஸ் அப்படி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது வந்து டிட்டாச் ஆகி கீழே விழும்போது தே வில் கிவ் ரைஸ் டு நியூ பிளான்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதை நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே, சி தீஸ் ஆர் தி ஜெம்மிகப்ஸ். ஸோ இந்த ஜெம்மிகப்ஸ் வந்து when they are detached from the thallus and they are having a suitable substratum or platform and they give rise to new liverworts. Okay, so appo gemme is present in the liverworts. Sometimes gemmacup or asexual reproductive structures in other organisms in kudkalam. So incorrect statement akikalam. அதனால ரொம்ப கவனமா நீங்க இதெல்லாம் வச்சுக்கணும்.
நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் அப்படின்றது வந்து நம்ம படித்தோம். ஆர்கிகோனியம், ஆந்த்ரிடியம். ஆந்த்ரிடியம் வந்து மேல், ஆர்கிகோனியம் என்பது ஃபீமேல். ஆந்த்ரிடியம்லேருந்து ஆந்த்ரோசைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் ஃபீமேலில் ஆர்கிகோனியம்லேருந்து எக் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதே தான் இங்கேயும் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, the sporophyte is differentiated into food, seta and capsule. This is very very important. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா food, seta, capsule அப்படின்னு மாதிரி இருக்கும். ஆஃப்டர் மியாசிஸ் they produced spores. அது நம்ம படித்தோம். அந்த capsule அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த capsule அப்படின்றது இதுதான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுக்குள்ளே தான் வந்து நிறைய ஸ்போர்ஸ் இருக்கும். இந்த capsule burst ஆகி வரும்போது the spores are released and released spores gives rise to new plant. அந்த ஸ்போர்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் கேமெட்டோஃபைட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கேமெட். ஓகே, அண்ட் அதுக்கப்புறம் சீட்டா, அதுக்கப்புறம் கேப்சூல். ஸோ இங்கேருந்து வளருது இல்லையா, இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ஸ்போரோஃபைட்னு சொல்லுவோம். அதனால தான் ஸ்போரோஃபைட் இஸ் நான் டிபெண்ட் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா இங்கே கேமெட்டோஃபைட்டில் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, தே ஹாவ் பிக்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பிக்மெண்ட்ஸ் தே வில் டூ photosynthesis. Okay, so they get the nutrient from the gametophyte. Sporophyte getting nutrient from gametophyte. Okay, right. So next on the mosses. நான் சொன்ன மாதிரி மாசஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது the predominant stage of life cycle அப்படின்றது நீங்கள் மாஸ்ல என்ன பார்ப்பீங்கன்னா gametophyte தான் இருக்கும். ஓகே, அந்த gametophyteல வந்து 2 ஸ்டேஜ் இருக்கு. இயர்லியர் ஸ்டேஜ் வந்து புரோட்டோனிமா ஸ்டேஜ். இதுல இருந்து டைரக்டா இது ஸ்போர்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ ஒரு ஸ்போர் இருக்கு, இந்த ஸ்போர்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இயர்லியர் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம இந்த இடத்துல புரோட்டோனிமான்னு சொல்கிறோம். அண்ட் இங்கிருந்து இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே டெவலப் ஆகி பிரான்ச்டு அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஃபிலமெண்டஸ் ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். அதனுடைய செகண்ட் ஸ்டேஜ் தான் இது டெவலப் ஆகும்போது தான் இதுலேருந்து நிறைய லீஃபி ஸ்டேஜ்னு சொல்லக்கூடிய லீஃபி ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, அது மட்டும் இல்லை, இந்த லீஃபி ஸ்டேஜ்லேருந்து தான் நமக்கு செகண்டரி புரோட்டோனிமா, அது லேட்டரல் பட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். So they consist of upright, slender and bearing spirally arranged leaves. தெரியுதா இந்த மாதிரி spirally arranged leaves வந்து இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்பாக் நம்ம பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஸோ இங்கே வந்து they are spirally arranged leaves. Okay, and they are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. ஸோ இதிலிருந்து நம்ம இந்த லீஃபி ஸ்டேஜ்லேருந்து தான் இந்த செக்ஸ் ஆர்கான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ எவ்ரி லைன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எந்த லைனுமே மிஸ் பண்ண முடியாது பிளான்ட் கிங்டமில். ஏன்னா எங்கேருந்து வேணாலும் ஒரு கொஸ்டின் அவங்க ரைஸ் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது இங்கே ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மூலமாக நடக்கும். பட்டிங் அப்படின்றது another கரெக்ட். பட்டிங் மீன்ஸ் நத்திங் பட் a small bud is developed. The developed bud is detached from the mother body and it is gives rise to new plant. Okay. And sexual reproduction, the sex organs are antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. And the leafy shoots la form agum. And fertilization நடந்ததுக்கு அப்புறம் as usual zygote develop ஆகும், அது sporophyte ஃபார்ம் ஆகும். அந்த sporophyte வந்து foot, seta, capsule மாறும். அதுல capsulesல இருந்து spores develop ஆகி மறுபடியும் அது நியூ ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். பட் இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் டிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. The sporophyte in mass is more elaborate than liverworts. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி இன்கரெக்டா மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. லிவர்வோர்ட்ஸ்ல மோர் எலாபரேட்டா இருந்து மாசஸ்ல லெஸ் எலாபரேட்டா இருக்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அதுவும் நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ the mosses have an elaborate mechanism of spores. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, Phaneria, Polytrichum and Sphagnum. So these are all the different examples we have under mosses. So here we conclude the bryophytes also, and algae and bryophyte. These two kingdoms we completed now. So 2 classes of plants we completed here. And next class la vande next week vande nama pteridophyte and gymnosperm angiosperm பார்க்கலாம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து நெக்ஸ்ட் Thursday, ஐ மீன் என்ன டே வருது அன்னைக்கு, பொங்கல் அந்த மாதிரி ஹாலிடேஸ் வருதா? போகி வருது சார், 13th போகி. ஓகே, ஸோ கிளாஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அன்னைக்கு வந்து நீங்கள் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ அந்த சண்டே சார்கிட்ட கேட்டுட்டு நான் டெஸ்ட் என்னன்னு சொல்கிறேன். பட் கண்டிப்பாக இந்த 2 லெசனும் சேர்ந்து அன்னைக்கு, ஐ மீன் ஒரு லெசன் கண்டிப்பாக ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்கும்.
சார். ஓகேங்க, தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நல்லா படிச்சுட்டு வாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த அதே மாதிரி இந்த டயக்ராம்ஸ் நல்லா கவனிங்க. ஸோ அதில் என்ன டயக்ராம், என்ன பிளான்ட், என்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பாருங்க. அதே மாதிரி இங்கே ஆல்கேலையும் அந்த டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே ரெட் ஆல்கே இது வந்து ஃபோரிஃபைரா பாலிசைஃபோனியா. இது ஓகே, ப்ரௌன் ஆல்கேல இது கொஸ்டினாக கேட்கலாம். வாட் ஆர் ஆல் தி ப்ரௌன் ஆல்கேஸ், வாட் ஆர் ஆல் தி ரெட் ஆல்கே, வாட் ஆர் ஆல் தி கிரீன் ஆல்கே, இப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகேவா சார்? எதில் சார் படிக்கணும்? எல்லாமே என்சிஆர்டி தான். என்சிஆர்டி தவிர வேற எதுவுமே தேவையில்ல. தேங்க்யூ சார். The primary fundamental source book source of நீட் வந்து பயாலஜியை பொறுத்தவரை என்சிஆர்டி தான். இதை தாண்டி நீங்கள் படிக்க வேண்டாம். கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணு. அதுக்கு நீ என்ன புக் வேணாலும் யூஸ் பண்ணு. ஆனால் அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸும் என்சிஆர்டி பேஸ்டாக இருந்தால் ப்ரிஃபரபிள். சார் லாஸ்ட் டைம் டெஸ்ட்டுக்கு herbarium sheet ஓட சைஸ் கேட்டிருந்தேன் சார். Yes. See, I used to ask out of 45. Okay, so 5 question நான் எப்பவுமே வந்து அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி அப்படின்றத தாண்டி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்சிஆர்டியில் ஒரு இப்போ வாட் இஸ் ஹெர்பேரியம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன். கரெக்டா? வாட் இஸ் ஹெர்பேரியம், வாட் ஆர் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் தேர்னு இருக்கும். பட் அது ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் நான் எப்பவுமே கேட்பேன். ஏன்னா அந்த மாதிரி நீட்லையும் கேட்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஒரு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி ஐ மீன் அன்ரிலேட்டட், அதாவது அன்ரிலேட்டட்னு சொல்லக்கூடாது, சாரி, என்சிஆர்டி இல்லாத ஒரு கண்டென்ட் வந்து கொஸ்டினாக வருது அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்கள். ஏன்னா 90ல் 2 to 3 கொஸ்டின்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் அதுவும் ஆன்சரபிள் தான். அதை ஆன்சர் பண்ணவே முடியாது அப்படின்லாம் இல்லை. அதுக்கு நீங்கள் என்சிஆர்டி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாவே போதும். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அந்த உங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் வேணுன்றதுக்காக தான் நான் இது கொடுத்துருக்கேங்க. ஓகே சார். ஓகே, குட் நைட். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. தேங்க்யூ. Thank you, sir. தேங்க்யூப்பா.